광주에서 일어나는 최신 뉴스와 유용한 정보를 한국어와 영어 이중 언어로 전해드리는 광주 업데이트 장은실 PD와 함께 하겠습니다. Ahead of the upcoming presidential election on June 3rd, Gwangju City has identified key local issues such as AI development to propose as national policy pledges. This effort reflects the belief that whether these issues are adopted as national agendas will determine the future success of the region. We'll now speak with producer Chang Eun-sil to learn more. 피디님 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 교수님. 네. 피디님 조기 대선을 앞두고 이번 광주시에서 제21대 대통령 선거 공약을 발표했습니다. 이른바 광주의 제안에 대해서 간략하게 설명 부탁드릴게요. 네, 지난 8일 광주시가 15대 과제, 40대 산업, 총 81조 규모의 대선 공약을 제안했는데요. 5.18 정신 헌법 전문 수록을 시작으로 대한민국 민주주의를 회복하고 AI, 문화, 지속 가능이라는 3대 성장 전략으로 대한민국 성장판을 광주가 열어가겠다는 제안입니다. 네, 광주 City proposed 15 key agendas and 40 projects, totaling 81 trillion won as presidential pledges. Starting with enshrining the spirit of May 18th in the Constitution, the city aims to restore Korean democracy. Under the three core strategies, AI, culture, and sustainability, Gwangju positions itself as the new growth engine of Korea. 그러면 큰 틀에서는 이제 그렇고요. 핵심 사업과 실행 모델로는 어떤 게 있을까요? 네, AI 모델 시티 더 브레인 광주 조성, 최첨단 미래 모빌리티 신도시 조성과 아시아 문화중심 도시 조성청 설립, 그리고 3대 국립 문화시설 유치, 또 국가주도 민군 통합 선안권 관문공항 조성, 네. 광주에서 대구 달빛철도 신속 추진, 서남권 메가시티 조성을 꼽을 수 있겠습니다. 네. 그런데 이 대선 공약을 이제 더불어민주당 그리고 국민의힘 등 5개 원내 정당 광주시당에 전달했다고 들었는데 정치권 반응은 어땠을까요? 네, 대선 공약 발표 다음 날 9일 광주 문화경제부 시장과 기획조정실장 등이 5개 원내 정당 광주 시당에 찾아가 공약 자료집을 전달하고 핵심 사업들을 상세하게 설명했는데요. 네. 광주가 비교 강점인 분야, 그리고 광주의 오래된 지역 현안이 공약 과제에 충실히 포함된 것 같다는 반응이었고 공감대를 형성했다고 전해지고 있습니다. 네. Key proposed projects include building the AI model city, the Brain Gwangju, a cutting-edge future mobility city, and establishing the Asian Culture Hub Agency, along with 3 national cultural institutions. Other major plans include a state-led civil-military integrated gateway airport in the southwest, rapid progress on the Gwangju-Daegu-Dalbit Railway, and developing a southwest mega city. Political circles responded positively, noting that the pledges align well with Gwangju's strengths and long-standing regional priorities. 이 내용들이 중앙당에 잘 전달되고 또 반영이 돼야 할 텐데요. 각 분야에서 가장 중점을 두는 부분이라면 어떤 분야일까요? 네, 먼저 광주가 AI 주도권을 지속적으로 가져가기 위해서 초거대 국가 AI 컴퓨팅 센터, 그리고 AI 2단계 AX 실증 밸리 구축을 통해서 데이터가 돈이 되고 AI가 경제가 되는 AI 모델 시티, 더 브레인 광주 조성을 추진합니다. 네. 그리고 2023년 3월에 14년 만에 유치한 미래차 국가산단 100만 평과 빅그린 국가산단 등을 더해서 300만 평 규모의 AI가 융합된 산업, 주거, 문화가 총망라된 최첨단 미래 모빌리티 신도시를 조성하는 산업도 준비하고 있다고 합니다. 네. 아시아 문화 중심 도시 광주를 완성시키기 위해서 문화주도 성장 전략은 어떻게 어느 쪽으로 고민하고 있을까요? 네, 아시아 문화 중심 도시 조성청을 새롭게 만들어서 아시아 문화 중심 도시 조성 사업을 국가가 안정적으로 추진하고 ACC가 명실상부한 창제작 중심의 아시아 문화 발전소가 될 수 있도록 AI 융합 콘텐츠 문화기술 연구센터, 즉 CT 연구원을 CT 연구원 설립을 추진하겠다고 밝혔습니다. 네. 국립현대미술관,
대한민국 역사박물관, 국회 도서관 등 3대 국립시설을 조성하여 시민들의 문화 향유권을 확보하겠다는 계획과 함께 탄핵 정국에 갇혀 멈춰있는 달빛 철도로 예타 면제를 신속히 확정하고 에너지 경제 공동체를 중심으로 광주, 전남, 전북 메가시티 경제 동맹에 속도를 내는 것도 이번 공약에 반영했습니다. 네. To maintain its AI leadership, Gwangju plans to build a national-level AI computing center and AX demonstration valley, AI Phase 2, creating the brain Gwangju where data drives the economy. A future mobility smart city is also in the works, combining the land of 3 million pyong or 9,917,355 square meters, including the newly approved National Industrial Complex and Pit Green Industrial Complex for AI integrated industry, housing, and culture. Gwangju aims to establish a new agency to oversee the Asian Culture Hub City project, ensuring stable national support. Plans also include founding a Cultural Technology Research Institute, make the Asia Culture Center, ACC, a true creative hub for Asian culture. 3 major national institutions, National Museum of Modern and Contemporary Art, MMCA, National Museum of Korean History, and the National Assembly Library are proposed to enhance public access to culture. The stalled Dalpit Railway project will be pushed forward with a fast-tracked exemption from preliminary feasibility review. The pledges also emphasize accelerating a Gwangju Jeonnam Jeonbuk Megacity Alliance focused on an energy economy. 그러면 이번에 그 대선 공약이 이전 대선 공약과는 어떤 차이가 있다고 볼 수 있을까요? 네, 지역의 공약이라는 게 보통은 단일 지역 과제와 인근 지역을 포함한 초광역 과제로 구성을 하는데요. 네. 이번에 광주시는 공약을 준비하면서 국정과제로 국가가 주도적으로 추진하면 좋겠다고 생각한 부분을 민주사회, 안전사회, 전환사회, 포용사회, 균형 성장 이렇게 5대 과제, 10대 사업으로 별도로 제안했고요. 네. 여기에는 5.18 정신을 헌법 전문의 수록과 군사시설 이전, 대통령 직속 기구를 설치, 신재생 에너지가 상대적으로 취약한 광주, 대구, 대전 등 내륙 도시의 에너지 전환 기반을 마련하고 또 국가 통합 돌봄 표준 모델을 구축하고 3대 메가 경제권과 5대 메가시티를 구축하겠다는 내용을 담았다고 합니다. 네. Unlike previous presidential pledges, Gwangju City proposed 5 key national agenda areas: democratic society, safe society, transitional society, inclusive society, and balanced growth, along with 10 related projects. These include enshrining the May 18th spirit in the Constitution and creating a presidential task force for relocating military facilities. The city also suggests building renewable energy infrastructure in inland cities like Gwangju, Daegu, and Daejeon, where such systems are lacking. Other proposals include establishing a national standard model for integrated care and forming 3 major economic zones and 5 mega cities. 특히 우리 지역 최대 현안이라고 할 수 있는 군공항 이전 문제, 이번 대선을 계기로 이 문제가 어떻게 풀어나가질까요? 어떤 계획일까요? 네, 민선 8기 들어 광주 군공항 이전 특별법 통과라는 성과가 있었고요. 네. 전남과 무안 등과 지속적인 협의를 해왔지만 국가가 적극적으로 나서지 않으면 민군 통합공항 이전이 쉽지 않다는 게 광주시의 판단입니다. 네. 민군 통합공학의 국가 주도성을 강화하는 문제는 최근 지역 의원을 중심으로 법률안도 발의가 됐는데요. 네. 이번 대선이 민군 통합 서남권 관문 공항을 열고 광역 경제권을 조성하는 마지막 골든타임으로 생각하고 전남과 공동으로 공약을 제안하고 있습니다. 네. 광주가 AI 중심 도시를 표방하고 있잖아요. 그런데 기업도 정치권도 또 다른 지자체도 너도 나도 지금 AI를 강조하고 있는데 이런 AI 경쟁에서 광주가 주도권을 계속 유지할 수 있을까요? 맞습니다. 정치에서뿐 아니라 산업에서도 늘 전략적 선택을 해온 우리 광주는 2020년에 AI 집적 단지를 조성하기 시작했습니다.
광주에서는 900개에 달하는 기업이 2천여 건에 달하는 AI 프로젝트를 지원받고 있고요. 그 결과 수백 건의 비즈니스 모델을 만들고 있습니다. 네. 특허를 출원하고 2천여 명의 고용 창출 효과까지 노리고 있는데요. 또한 광주는 AI 인재 육성 사다리를 통해서 만여 명 이상의 AI 인재를 배출했고 276개 AI 기업이 광주를 선택했습니다. 네. 정부가 현재 추진하고 있는 국가 AI 컴퓨팅 센터 구축 장소 역시 부지와 전력 그리고 데이터 센터 운영 경험이 모두 갖춰진 광주에 조성해서 속도와 집적을 모두 챙겨야 대한민국의 기회가 온다고 판단하고 있습니다. 네. The relocation of the military airport, Gwangju's most pressing local issue, is seen as a final golden opportunity during this presidential term to create a civil military integrated gateway airport and a broader southwestern economic zone. To maintain Gwangju's leadership in the AI race, the city, equipped with land 9,000 pyong or 29,752.07 square meters, power supply 80 megawatts, and data center experience, is proposing that the government establish the National AI Computing Center in Gwangju to ensure both speed and efficiency for national competitiveness. 이번에는 광주의 현안 사업을 대선 공약으로 반영하기 위해 강기정 시장이 여의도 현장 행정을 시작했다는 소식도 전해지던데요. 맞습니다. 강기정 광주시장이 주간 여의도 집무실을 본격 운영하면서 지역 핵심 사업 세일즈에 나섰습니다. 더불어민주당 진성준, 국민의힘 김상훈 정책위 의장을 만나고 광주시의 대선 공약인 광주의 제안을 전달했다고 하는데요. 네. 대선에 지역 공약이 반영되느냐에 따라 앞으로 5년, 10년 결정된다면서 지자체장이 대선에서 누구보다 최선을 다해야 하는 이유라고 밝히기도 했습니다. 네, 저도 광주 시민의 한 사람으로 광주의 시간이 제대로 펼쳐지길 바라는 마음이 듭니다. 네, 그렇습니다. 우리 광주 시민들도 이번 대선에 많은 기대와 바람이 있을 텐데요. 김대중 정부에서는 광산업, 노무현 정부에서는 문화중심 도시, 네. 문재인 정부에서는 AI 중심 도시 조성 사업을 통해 우리 지역에 새로운 성장 동력을 안겨준 바 있습니다. 네. 차기 정부에게 보내는 광주의 제안은 AI 주도 초격차 성장 도시 광주입니다. 앞으로 각 정당의 공약과 차기 정부 국정과제에 광주의 제안이 반영되도록 시민들도 함께 응원해 주시기 바랍니다. 네. Past governments have brought new growth engines to Gwangju. Optical industries under President Kim Dae-jung, cultural development under President Roh Moo-hyun, and AI innovation under President Moon Jae-in. Gwangju's proposal to the next administration is to become an AI-led super gap growth city. We hope Gwangju citizens will support efforts to have Gwangju's vision reflected in the political party pledges and national policy agendas. 네, 지금까지 광주 업데이트 장은실 PD와 함께했습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 아프리카 유일의 한국전 참전국 에티오피아. 6천여 명의 군인들은 자신들의 월급을 모아 부모 잃은 아이들을 위해 보아원이라는 고아원도 세워주었습니다. 그러나 지금 에티오피아는 위기에 처해 있습니다. 끊이지 않는 내전과 기후재난으로 대부분의 의료시설은 파괴되었고 의약품도 부족해 간단히 치료할 수 있는 질병으로 사망에 이르는 상황입니다. 바로 지금이 우리가 에티오피아의 진빚을 갚을 때입니다. 지금 전화해 주세요. 후원 문의 080-993-0119 국제구조위원회. 안녕하세요, 광주 시민 여러분. 저는 민생경제연구소에서 대한민국 민생경제를 살리기 위해서 노력하고 있는 안진걸이라고 합니다. 배달앱이 도입돼서 음식을 편하게 시켜 먹게 된 건 사실인데, 그렇다고 해서 소상공인들한테 무려 10%나 되는 수수료를 받으면 소상공인들은 10,000원, 20,000원 팔아가지고 배달 대행료까지 하면, 또 신용카드 가맹점 수수료까지 하면 무려 20,000원을 기준으로 했을 때 7,000~8,000원의 수수료를 떼는 황당하고 고통스러운 상황이 되어 있습니다. 광주시와 광주경제 일자리 재단이 공공배달앱을 선정하고 수수료를 2%대로 낮춤으로써 소상공인들도 숨통이 트이고 고물가로 고통받는 소비자 시민들의 물가 안정에도 도움이 되는 윈이라는 정책이 지금 확산되게 되는데요. 여러분, 이메포와 땡겨요로 당장 갈아타시죠. 적극 강추드립니다. 광주 공공배달앱 위메프5와 땡겨요를 이용해 소상공인들에게 도움을 주고 착한 소비를 실천해주세요.
여러분의 참여가 광주 지역 경제와 소상공인을 살립니다. 소상공인을 위한 착한 소비, 광주가 합니다. 이 캠페인은 지주엔과 광주경제진흥 상생 일자리 재단이 함께합니다. 제가 잠깐 대표로 그만두고 잠깐 쉬는 시간이 있는데 위험하다 그래서 집회도 못 나가고 집에 맞추는데 근데 잠깐 좀 유명하다 그래서 제가 좀 봤어요. 하나만 보고 말아야지. 휙휙 돌려보려고 보다가 정말 저기 제가 푹 빠져가지고 봤는데 누굴 너무 많이 나가지고 아니한테 들키면 안 되잖아요. 이 경상도 사람들은 누굴 들키면 안 된다고 생각하잖아요. 몰래 우느라고 정말 고생했는데 저만 그런 게 아니었거든요. 이게 바로 문화의 힘이라고 할 수 있겠습니다. 이재명 더불어민주당 대선 경선 후보가 지난주 대구 웹툰 작가들과의 간담회에서 한 이야기입니다. 넷플릭스 드라마 폭삭 소가수다를 보다가 폭삭 빠졌다. 문화예술인들이 존중받는 세상을 만드는 정치를 하겠다고 약속했는데요. 여기서 폭삭 소가수다는 무척 수고했다라는 제주 토박이 말이죠. 무척 수고했어. 영어로는 Thank you for your hard work 라고 표현할 수 있습니다. 다시 한번 Thank you for your hard work. 지금까지 시사톡톡이었습니다. 여러분은 지금 나운 광주와 함께하고 계십니다. 55주년 지구의 날을 맞아 그 의미를 살펴보겠습니다. 광주 환경운동연합 윤한솔 활동가 스튜디오에 모셨습니다. Today marks the 55th Earth Day, a time when small actions to protect our planet matter more than ever. To reflect on the importance of the environment and explore what we can do for a sustainable future, we'll speak with Yoon Han-sol, an activist from the Gwangju Environmental Movement Union. 윤 활동가님 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 광주 환경운동연합에서 활동하고 있는 윤한솔 활동가입니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 오늘은 55번째 지구의 날입니다. 먼저 간단하게 지구의 날이 어떻게 시작됐는지 소개해 주시죠. 네, 지구의 날은 1970년에 미국에서 2천만 명의 시민이 거리로 나와서 환경과 생태계 보전을 외친 날에서 시작됐습니다. 네. 그리고 이후 매년 4월 22일 전 세계가 지구를 위한 행동에 동참하고 있는데요. 네. 광주에서도 1990년대부터 지구의 날을 알리고 환경의 중요성을 시민들에게 알리기 위한 활동을 계속해 왔습니다. 네. 지구의 날이 시작된 지가 벌써 55년, 반세기가 넘었는데요. 그 지구의 날의 의미는 어떤 의미가 있을까요? 지구의 날이 벌써 55년째가 됐는데요. 광주 지구의 날이 55년째입니다. 네. 사실 단순히 환경을 생각하자는 기념일이라기보다는 우리가 사는 방식을 좀 되돌아보고 네. 바꿔보자는 실천의 날에 더 가깝다고 저는 생각이 듭니다. 네네. 예전에는 환경오염이나 기후변화가 좀 먼 이야기처럼 느껴졌지만 지금은 우리 일상에서 피부로 느껴지잖아요. 네. 그런 점에서 지구의 날은 자연과 공존하는 삶이란 게 뭘까 하고 네. 고민해보는 시간이 되어야 한다고 생각합니다. 네네. 그리고 그것들이 이어져서 행동으로 실천되면 더욱더 좋을 것 같습니다. 네. Today marks the 55th Earth Day. It began in 1970 when 20 million people in the U.S. took to the streets to demand environmental protection. Since then, April 22nd has become a global day of action for the planet.
Gwangju has also been promoting Earth Day and raising awareness about environmental issues since the 1990s. More than just a symbolic day, Earth Day should be a time to reflect on how we live and take real action. Environmental issues once felt distant, but now they are part of our daily lives. Earth Day is a chance to consider what it means to live in harmony with nature and to turn that thought into action. 그러면 그 반세기 동안 어떻게 무엇이 달라졌다고 생각하시나요? 지난 50여 년 동안 그 환경에 대한 인식은 분명히 높아진 것 같습니다. 네. 근데 이제 국제적으로 파리 협약 같은 기후 대응 체계도 생겼고 네. ESG, 탄소 중립 같은 다양한 개념이 확산됐습니다. 네. 근데 이제 반대로 기후 변화, 미세 플라스틱, 생물 다양성 감소 같은 문제는 오히려 더 심각해졌습니다. 네. 이런 인식과 현실 사이의 간극이 크다는 것을 반세기 흐름이 말해주고 있다고 생각합니다. 네. Well, over the past 50 years, awareness of environmental issues has certainly grown. Global efforts like the Paris Agreement and concepts such as ESG or environmental social governance and carbon neutrality have gained traction. However, problems like climate change, microplastics, and biodiversity loss have worsened. This gap between awareness and reality shows how much work still needs to be done. 그러면 올해 지구의 날 주제는 무엇이고 지금 우리가 겪고 있는 이 현실과 어떤 관련이 있는지 한번 말씀해 주시죠. 올해 국제 지구의 날 주제는 Our Power, Our Planet. 우리의 힘, 우리의 지구라는 뜻입니다. 네. 시민들의 힘으로 기후 위기에 대응하고 화석 연료에서 벗어나서 재생에너지로 전환하자는 메시지를 담고 있습니다. 네. 지금 우리는 매년 반복되는 폭우나 폭염, 그리고 계절을 잃은 날씨, 네. 산불과 미세먼지 같은 위기에 직면해 있습니다. 네. 이는 더 이상 과학 속 보고서가 아니라 우리가 겪고 있는 현실이 되었습니다. 하지만 이런 위기 속에서도 정책은 오히려 재생에너지 확대를 중단하거나 개발을 우선시하는 방향으로 가고 있습니다. 네. 이런 상황에서 우리의 힘이라는 메시지는 우리가 침묵하지 말고 행동에 나서야 할 때라는 의미인 것 같습니다. 그래서 광주에서는 여기에 발맞춰서 우리 힘으로 그린 지구라는 슬로건을 내걸고 시민 참여 중심의 2045년 탄소 중립 실현을 다짐하고 있습니다. 네. Well, this year's International Earth Day theme is Our Power, Our Planet, urging citizens to take action against the climate crisis and shift from fossil fuels to renewable energy. We are facing recurring floods, heat waves, unseasonal weather, wildfires, and fine dust, no longer just warnings in scientific reports, but lived realities. Yet, policies often prioritize development over expanding renewable energy. The message Our Power calls on us not to remain silent but to act. In Gwangju, the slogan Green Earth by Our Power reflects a citizen-driven commitment to achieving carbon neutrality by 2045. 그러면 활동가님은 지금 지구가 처한 가장 심각한 위기는 무엇이라고 생각을 하시나요? 기후 변화는 이제 환경의 문제를 넘어서 이제 네. 제 삶의 문제가 되었다고 생각합니다. 네네. 광주 전남에도 지난해 온열 질환 환자가 400명을 넘겼고 네. 이상 기후가 일상이 되었습니다. 네. 그 외에도 재생에너지 확대를 막는 정책이라든지 생물 다양성 파괴, 미세 플라스틱 문제도 엄청 심각합니다. 네네. 지금의 위기는 좀 복합적이고 서로 연결되어 있다는 점에서 더욱 위협적으로 다가오는 것 같습니다. 네. The most urgent crisis facing our planet today is climate change. It's no longer just an environmental issue, but a personal one. In Gwangju and Jeonnam alone, over 400 people suffered heat-related illnesses last year, and extreme weather has become the norm. Other serious issues include policies blocking renewable energy expansion, biodiversity loss, and microplastics. What makes this crisis even more dangerous is that these problems are complex and deeply interconnected. 우리가 이제 지금도 기억하고 있지만 엊그제 산불이 뭐 전국적으로 많이 났잖아요. 그리고 또 때에 맞지 않은 폭설, 그리고 지금 또 갑자기 또 온도가 높아지고 이런 기후 위기라는 말이 더 이상 낯설지가 않은데요.
기후 위기가 단순한 그 자연재해 문제가 아니라는 것을 시민들에게 어떻게 설명할 수 있을까요? 기후 위기는 이제 단순히 더운 여름이나 이제 추운 겨울을 넘어서 우리의 네. 먹거리나 일자리 그리고 건강에 영향을 미치는 재난입니다. 맞아요. 네, 기후 재난은 우리한테 불평등하게 작용하기 때문에 네. 사회적 정의 문제와도 연결이 되어 있는데요. 네네. 이 위기를 이제 환경 문제가 아니라 우리 삶의 문제로 받아들이는 것이 필요하다고 생각합니다. 네, 저도 이 부분이 참 심각한 문제라고 생각되는 게 지금 말씀하신 대로 기후 재난이 불평등하게 작용한다는 어떤 특정 좀 약자들 이분들이 좀 더 많은 고통을 당하기 때문에 이게 더 심각한 문제라고 생각이 듭니다. 그런데 저도 뭐 사실 그렇지만 많은 사람들이 나는 지구에 뭐 별 큰 영향을 안 미치는데 나는 상관이 없는데 이렇게 생각을 많이 하게 되는데 정말 개인의 행동이 지구 환경에 미치는 영향이 있다면 예를 들면 어떤 것이 있을까요? 저는 그 나무가 모여 숲이 된다는 말이 있는데요. 네네. 저는 개인의 행동이 절대 작지 않다고 생각합니다. 네. 내가 사용하는 일회용 컵 하나, 그리고 전기 한 줄기, 그 음식물 쓰레기 줄이기 이런 것들이 하나하나가 모여서 환경에 영향을 준다고 생각합니다. 네. 우리가 텀블러를 선택하고 대중교통을 이용하고 그리고 채식 위주의 식단을 선택하면 탄소 배출을 눈에 띄게 줄일 수 있어요. 네. 그래서 개인의 변화가 모여서 사회를 움직인다고 생각합니다. 네. 사실 오늘 제가 활동가님 오신다고 해서 제가 텀블러를 가져왔어요. 그런데 텀블러를 가져오면 이렇게 마셔야 되는 게 좀 보기가 안 좋을 것 같더라고요. 그래서 결국 지금 일회용 컵을 다시 쓰고 있어서 지금 죄책감이 사실은 좀 있습니다. 그럼 내일부터 한번 네, 그러겠습니다. 네, the climate crisis is not just about hot summers or cold winters. It's a disaster affecting our food, jobs, and health. Because it impacts people unequally, it's also a matter of social justice. We must see it not just as an environmental issue, but as a challenge to our way of life. Individual actions matter. Using reusable cups, saving electricity, reducing food waste, using public transport, and choosing vegetarian diets all help reduce carbon emissions. Personal change can drive societal change. 이번엔 이제 기업과 정부 쪽을 한번 보면요. 지속 가능성을 외치면서도 여전히 대규모 개발, 또 온실가스 배출을 지속하고 있는데 이 모순을 어떻게 봐야 될까요? 정부는 기후위기 대응을 한다고 했지만은 실제로는 개발 제한구역 해제라든지 일회용품 규제 완화 같은 역행 정책을 계속 추진하고 있습니다. 네. 광주를 포함한 호남 지역의 재생에너지 허가 중단 같은 탄소 중립을 향한 걸음이 아니라 뒷걸음질이라고 생각합니다. 네. 이제 이런 말뿐인 정책이 아니라 네. 실천을 하는 정책이 필요하다고 생각합니다. 네. 그럼 이번에는 이제 지속 가능한 소비에 대해서 얘기를 좀 해볼게요. 지속 가능한 소비라는 게 요즘 트렌드처럼 여겨지기도 하는데 진짜 지속 가능한 소비라는 건 어떤 모습을 말하는 걸까요? 진짜 지속 가능한 소비는 단순히 친환경 제품을 사는 게 아니라 덜 소비하고 물건을 더 오래 쓰고 네. 버리지 않는 선택을 말한다고 생각합니다. 네. 그럼 지역 생산물을 소비하고 포장이 적은 제품을 고르고 공유하고 수리하는 문화도 지속 가능성의 일부입니다. 네네. 핵심은 내 소비가 지구에 어떤 영향을 미치는가를 인식하는 데 있다고 생각합니다. 네, 지금 아나바다라는 게 지금 얼핏 떠올랐는데 네. 그게 지금 이 지속 가능한 소비의 실천적인 맞습니다. 모습이라고 할 수 네. 있겠네요. 네. Although the government claims to address the climate crisis, it continues to roll back progress with policies like lifting green belt restrictions and easing disposable plastic regulations. Halting renewable energy permits in regions like Gwangju and Honam is a step backward from carbon neutrality. Now is the time for action, not words. True sustainable consumption isn't just about buying eco-friendly products. It's about consuming less, using longer, and avoiding waste. Choosing local goods, minimal packaging, sharing, and repairing are all part of sustainability. The key is recognizing how our consumption impacts the planet. 자, 그러면 이런 사실 지속 가능한 소비라든지 뭐 이런 거를 이제 발전적으로
하려면 불편함을 감수해야 한다라고 하잖아요. 그러면 우리가 당장 실천할 수 있는 작고 그러면서도 확실한 변화에는 어떤 것들이 있을까요? 아까도 말씀드렸고 조금 뻔하다고 생각할 수도 있지만 네, 그 텀블러 들고 다니기, 네, 뭐 채식하는 날 정하기, 에너지 절약 습관 들이기, 가까운 거리는 걷거나 자전거 이용하기, 작지만 지금 바로 실천할 수 있는 것들이잖아요. 네, 네. 이런 불편함은 사실 불편함이 아니라 새로운 생활 방식이라고 생각합니다. 네. 이제 나부터 변화하면 그 변화는 파도처럼 번질 수 있다고 생각합니다. 네, 인식 변화가 먼저 중요할 것 같아요. 네. 예, 사고를 바꾸면 이런 것들이 불편한 게 아니라 사실 새로운 생활 방식으로 인식이 되는 그런 변화가 될 것 같은데 만약에 지금 이대로 아무런 변화를 우리가 하지 않는다면 앞으로 10년, 20년 후에는 지구는 과연 어떤 모습이 될지 좀 염려가 되긴 한데 네. 어떻게 생각하세요? 지금의 속도로 가면 10년 후에는 이런 폭염과 가뭄, 홍수가 일상이 되고 네. 20년 후에는 많은 지역이 살기 어려워질 수도 있습니다. 생태계 붕괴로 인한 식량 위기나 기후 난민 문제도 현실화될 수 있다고 생각합니다. 네. 지금 이 미래를 바꿀 수 있는 마지막 기회일지도 모르겠습니다. 네. Carrying a tumbler, setting vegetarian diet days, saving energy, and walking or biking short distances aren't inconveniences, they're just new ways of living. At our current pace, extreme heat, droughts, and floods could become normal within 10 years, and many areas may become uninhabitable in 20 years. We also face the risk of food crisis and climate refuges due to ecosystem collapse. This may be our last chance to change our future. 자, 그러면 지구의 날을 맞이해서 광주에서 지난주부터 행사를 이어오고 있다고 제가 들었는데요. 시민들이 직접 체험할 수 있는 프로그램도 한번 소개해 주시죠. 19일에는 광주시청 앞에서 차 없는 거리에서 시민 1,000여 명이 모여서 지구의 날 광주 행사를 진행했습니다. 네. 자원순환존, 에너지존, 녹색교통존, 녹색건강존, 자연환경존으로 부스를 나눠서 45개 단체가 모여 체험 부스를 진행했는데요. 네. 잠깐 이 부스를 소개시켜 드리자면은 네. 녹색건강존에는 지구와 나를 건강하게 비건 까나페 체험이 있었고 그리고 불교 환경연대에서도 그 바루공양 체험을 진행했었습니다. 네. 그리고 귀농운동본부에서 안녕 토종 씨앗이라고 해서 토종 씨앗을 이제 나누어 주는 행사를 진행했고요. 네. 네. 그리고 이제 텀블러를 가지고 오면은 커피를 주는 그 체험 부스도 있었고요. 네. 그리고 비건 간식존이라고 해서 김밥이랑 비건 김밥이랑 비건 떡볶이를 나눠주는 행사도 진행했습니다. 네. 그리고 에너지존에서는 이제 태양으로 구운 계란. 다행히 날씨가 좋아서 태양이 쨍쨍해서 이게 다행히 잘 됐다고 합니다. 그리고 핵발전소를 이제 그만이라는 그 부스도 운영을 했고요. 네. 그리고 자연환경존에서는 이제 물을 알리는 메비우스 광주 환경공단에서 진행을 했고, 네. 그리고 푸른길에서는 그 화분을 나눠주는 행사를 했습니다. 근데 이런 체험 부스들은 이제 저희가 스탬프 투어라고 해서 네. 그 3개를 찍어 오면은 저희가 특별 부스를 체험할 수 있는 네. 그런 기회가 주어집니다. 그래서 18개 부스를 다 돌고 오면 또 저희가 그 운영 부스에서 또 그 기념품을 나눠주는 그런 체험 행사도 진행했습니다. 네. 그리고 녹색교통존에서는 지금 대자보를 광주시에서 계속 하고 있는데 되게 재밌었던 게 대자보의 방이라고 해서 YMCA에서 그 약간 방탈출처럼 진행을 하셨더라고요. 네. 그래서 되게 인기가 많았을 것 같다는 생각이 듭니다. 네. 그리고 자원순환존에서는 이제 자원순환존이 제일 많았는데 뭐 종이팩으로 명함을 만들 수 있다는 사실 알고 계셨나요? 종이팩을 팩으로? 네, 네. 팩을 가지고 오면 약간 종이접기처럼 해서 아. 그 이제 시민들이 종이팩을 가지고 오시면 그걸로 이제 명함 지갑 만들기를 진행했습니다. 네. 그리고 이제 놀이로 배우는 녹색 소비라든지 그리고 우당탕탕 재활용 운동회라는 것도 진행을 했고요. 그리고 이제 차 없는 거리라는 걸 알리기 위해서 여기다 낙서를 해가지고 여기는 지구의 날 행사를 하고 있고 차 없는 거리다 해서 분필로
이제 어린이들이랑 성인들이 청년들 다 모여서 낙서를 하는 것도 진행을 했습니다. 도로에다가 네, 낙서하는 거예요? 도로에다가. 네. 그래서 이제 비가 오면 씻겨 내려가는. 아, 그래서 그 총 다 해서 45개 이상의 부스를 진행했고요. 네. 다양한 시민들이 오셔서 체험 부스를 하시고 이제 지구의 날이 어떤 것인지 어떤 의미를 가지고 있는 것인지 알게 되는 하루였던 것 같습니다. 네. 그러면 매년 이거를 행사를 개최하시나요? 네네네 맞습니다. 매년 4월 22일이 이제 주간이면은 주말에 행사를 진행하고 있고요. 네. 그리고 이런 그 체험 부스 행사뿐만 아니라 월간 행사라고 해서 네. 이제 비건 챌린지. 어, 비건 챌린지는 비건 식당을 돌아다니면서 하는 챌린지고요. 그리고 이제 저희 광주환경운동연합에서는 그 쓰레기 없는 캠핑과 소풍을 다녀와서 인증을 하면은 저희가 리워드를 드리는 행사도 하고 있습니다. 네. 그러면 올해 이제 1,000여 명이 모였다고 하셨는데 예년에 비해서 많이 모인 건가요? 어떻게? 네, 사실 작년에는 비가 너무 많이 와가지고 비가 오고 날씨가 좀 우중충해서 네. 많이 못 왔지만 이번 해에는 날씨가 너무 좋고 저희가 많이 홍보도 많이 해서 예년보다는 좀 많이 오신 것 같습니다. 시민분들이. 네. 그러면 시민들에게 이제 꼭 당부하고 싶은 말씀 있으실 것 같은데 해주시죠. 기후위기는 멀리 있는 문제가 아닙니다. 바로 우리 삶의 문제이고 우리 손으로 바꿀 수 있는 현실입니다. 어렵다고 생각하지 말고 귀찮다고 생각하지 말고 나를 위해 실천해 보시는 게 좋을 것 같습니다. 지구의 날은 하루가 아니라 우리가 살아가는 모든 날이 되어야 합니다. Okay. On April 19th, around 1,000 citizens gathered on the car-free street in front of Gwangju City Hall to celebrate Earth Day. 45 organizations hosted interactive booths across the 5 zones: resource circulation, energy, green transportation, and natural environment. Events like the Vegan Challenge and Climate Crisis film screenings are also part of Gwangju's month-long Earth Day activities. For more details, visit the Gwangju Environmental Movement Union's social media or website. 네, 말씀 감사합니다. 지금까지 광주 환경운동연합 윤한솔 활동가와 함께했습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.